إن الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرمه وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يعصى امتثاله باللسان ولا بالقلم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله صلى الله على سيدنا محمد وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا जुमा करके काबा बनैया देहर घर के मदीना जैना माजे बसे बसे देखबो सोनार मदीना अल्लाहुम्मा सल्ली मौलाना मुहम्मद वाला आली सय्यिदीना या रसूल अल्लाह हबीबी खालिक़े की तातुई बरगोज़ी जलाने पाक बे हम ततुई अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو
الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن بترا. رواه البخاري. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربي صل وسلم وبارك عليه. قلب عاشق ہے اب پار پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان. کلفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان. سب بولی الوداع الوداع ماہ رمضان. تیری آمد پہ جو خوش ہو رخ صد پر کرے غم ملے اس کو جنت. یہ حدیث مبارک میں آیا الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع মানে বিদায় বিদায়. এজন্য আমরা মাহে রমজানকে বিদায় জানাবো. আজকে আমাদের আখির জুমা মাহে রমজানের, সেজন্য একসাথে বলবো الوداع الوداع মাহে রমজান الوداع الوداع মাহে রমজান الوداع الوداع মাহে রমজান. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جو قدر ذوق آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی. سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان. تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب
سب کے سب ہو رہے ہے اب وقت رخصت ہے آیا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں آہ عصیاں میں ہی دن گئے تھے ہائے غفلت میں تجھی کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان واسطہ تجھی کو میرے نبی کا رمضان واسطہ تجھی کو میرے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھولنا روز محشر میں ہم کو بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا এই রমজান পাওয়ার জন্য আবার 11 মাস অপেক্ষা আগামী 11 মাস পরে আমরা আবার হায়াতে বেঁচে থাকলে রমজান পাবো এইজন্য রমজানকে উদ্দেশ্য করে ডাক দিয়ে বলতেছে माह रमजान रोज जब गुजर जाएंगे माह 11 तेरी आमद का फिर शोर होगा क्या मेरी जिंदगी का भरोसा अलविदा अलविदा माह रमजान लो सलाम आखिरी अब हमारा माह रमजान की रंगी हुआ अब्र रहमत से ममलू फज़ाओं लो सलाम आखिरी अब हमारा अलविदा अलविदा माह रमजान अलविदा अलविदा माह रमजान अलविदा अलविदा माह रमजान উপস্থিত ঐতিহ্যবাহী সাদিকনগর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ এলাকার সম্মানিত মুসল্লিন کرام পরম শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বিয়ান আযম সমাবেশী যুবক ভাইরা পরম আদরের ছোট ভাইরা পর্দাশীন মস্তুরাত খাওয়াতিন মাইকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন মা ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু রব্বুল আলামিন হাতুল হাকিম আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া যে মহান আল্লাহ আমাদেরকে মাহে রমাদানুল মুবারকের একেবারে শেষ দিন পবিত্র জুমাবার আজকে জুমাতুল ওয়াদা বিদায়ী জুমায় আল্লাহর ঘর মসজিদে এসে হাজির হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন ওই মহান মুনিব আল্লাহর দরবারে প্রত্যেকে শুকরিয়া দেন বড় আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ একটু বড় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে লক্ষ কোটি গুণ দরুদ সালাম রাসূল কায়নাত ফখরে মওজুদাত নূরে মুজাসসাম শফিউল মুযনিবিন রাহমাতুল লিল আলামিন নবী আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম পাকে সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের আজকে
জুমাতুল বেদা শরীফ আমরা আদায় করব। প্রতি মাসেই শেষ জুমা আছে, কিন্তু মাহে রমাদানুল মুবারকের যে আখেরি জুমা, এটা অন্যান্য মাসের চাইতে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ এটা এমন এক জুমা যে জুমার পরে হয়তো অনেকে আর জীবনে মাহে রমাদানের আখেরি জুমা পড়ার সুযোগ পাবে না। এটা এমন এক জুমা যে জুমার পরে আমাদের থেকে মাহে রমাদানুল মুবারক বিদায় নেবেন। তো এই মাহে রমাদান মুবারকের আখেরি জুমার মধ্যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে মাহে রমাদান মুবারকের যে বিদায়ী বেলা আমার নবী দুই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে মাহে রমাদানকে সালাম দিতে দিতে বিদায় দিতেন। আল বিদা বলে বলে আমার নবী বিদায় দিতেন। কেন? কারণ এই রমাদানুল মুবারক আজকে যে শেষ হবে, এই বছরের রমাদান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমের দরবারে গিয়ে যদি আমাদের পক্ষে শাফাআত করে, সুপারিশ করে, তাহলে আমাদের কাল হাসরের ময়দানে রায়্যান নামক দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সুযোগ হবে। আর যদি আমাদের বিপক্ষে সাক্ষী দেয়, আমরা তো মাহে রমাদানকে কদর করতে পারি নাই, যথাযথ ইবাদত বন্দি করতে পারি নাই, আমাদের নেকের কাজ, ভালো কাজের পরিমাণ ছিল কম। আমরা এই রমাদান মুবারক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন, কত বড় সুযোগ। অন্যান্য মাসে আমরা শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পড়ে, শয়তানের দোহাই দিয়ে আমরা অনেক সময় বলি যে শয়তানের প্ররোচনায়, কুমন্ত্রণার কারণে আমরা ইবাদত বন্দেগী করতে পারছি না। সেজন্য আল্লাহ এই এক মাস শয়তানকে, সুলসিলাতি শায়াতিন, শয়তানকে আল্লাহ অ্যারেস্ট করে বেঁধে রেখেছিলেন, যাতে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা মাহে রমজানের রোজা রেখে ভালোভাবে ইবাদত বন্দেগী করতে পারেন। কিন্তু আমরা হয়তো অনেকেই মাহে রমাদানুল মুবারকের মধ্যেও আমরা ভালোভাবে ইবাদত বন্দেগী করতে পারি নাই। অন্যান্য মাস যেভাবে আমার থেকে গেছে, এই মাসও সেভাবে কোনো পরিবর্তন আসে নাই। সেই জন্য মাহে রমাদান মুবারকের আখেরি দিন, আখেরি জুমায় আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে দুই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাতে হবে, মাহে রমাদানকে ফরিয়াদ জানাতে হবে যে মাহে রমজান আমাদের বিপক্ষে না গিয়ে আল্লাহর দরবারে যাতে আমাদের পক্ষে শাফাআত করেন। বলুন আমিন। আগামীকাল ইনশাআল্লাহ ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় হবে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনা শরীফে আসলেন, ওই মদিনার অধিবাসীরা বৎসরে 2টা দিন তারা খেলাধুলার আয়োজন করত, বিভিন্ন নাচ গানের আয়োজন করত, কবিতা আবৃত্তির আয়োজন করে একটা জায়গার মধ্যে সমবেত হয়ে, একত্রিত হয়ে একটা আনন্দের দিন নির্দিষ্ট করে উদযাপন করত। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হে মদিনাবাসী, আমার সাহাবীরা, আনসার সাহাবীরা, এটা কি? এই দিনে তোমরা একত্রিত হয়ে নাচ গান, খেলাধুলা ইত্যাদির আয়োজন কেন করো? তখন ওই আনসার সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা আমাদের রেওয়াজ, আমাদের এখানে প্রচলন আছে, আমরা বৎসরে 2টা দিন একত্রিত হয়ে আমরা খেলাধুলার আয়োজন করি, একটু আনন্দ উল্লাস করি, নাচ গানের আয়োজন করি। তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলাম ধর্ম হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, মানুষের সুখের, আনন্দেরও এই ইসলামের মধ্যে সুযোগ আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন, তোমরা মুসলমানদের জন্য আল্লাহ 2টা ঈদের দিন দিয়েছেন, সুবহানাল্লাহ। তবে ইসলামী শরিয়া মোতাবেক আল্লাহ এবং তার রাসূলকে স্মরণ করে মুমিন বান্দা, মুসলমান বান্দা মাত্রই সুখেও আল্লাহকে স্মরণ করবে, দুঃখেও আল্লাহকে স্মরণ করবে। দুঃখের সময় আল্লাহ আল্লাহ বলে আমরা ডাকবো, আর যখন সুখ আসবে তখন আল্লাহর এবং রাসূলের হুকুম বিরোধী, শরীয়ত বিরোধী কাজকর্ম করে আনন্দ উল্লাস করব, এটা শরীয়তের মধ্যে অনুমোদন দেওয়া হয় নাই। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আমার সাহাবীরা, শুধুমাত্র ইহুদি, খ্রিস্টান কিংবা মদিনার যারা আইয়ামে জাহেলিয়ার অধিবাসী, তারা 2 দিন উদযাপন করবে, ঈদ উদযাপন করবে, আনন্দ করবে, আমাদের কি কোনো আনন্দ নাই? আমার নবী বলেন, আমাদের জন্য আল্লাহ পাক 2টা আনন্দের দিন দিয়েছেন। একটা হলো রমজানের পরে, মাহে রমাদান মুবারকের রোজার পরে ঈদুল ফিতরের দিন, আর একটা হচ্ছে কোরবানের দিন, ঈদুল আজহার দিন। সুবহানাল্লাহ। সিস্টেম আল্লাহর নবী শিখিয়ে দিলেন যে ফজরের নামাজের পরে
সূর্য ওঠার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে 2 রাকাত নামাজ পড়ে, ওয়াজিব নামাজ পড়ে শুকরিয়া আদায় করে এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে মুসাফাহা করবে, মুআনাকা করবে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একজন আরেকজনের সাথে সমবেদনা প্রকাশ করবে, দীর্ঘদিন পরে সবাই একসাথে হয়ে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখবে, একের সাথে আরেকজন দেখা করবে। এটা হচ্ছে আনন্দ। একজন আরেকজনের খোঁজ খবর নিবে, ধনীরা গরিবদের খবর নিবে। এইভাবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই ঈদ উল ফিতর উপহার দিয়েছেন, বলে আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, আমরা আজকের খুতবার শেষে অর্থাৎ বয়ানের শেষে আমরা মাহে রমাদান মুবারককে খুতবার মধ্যে যে সালাম দেওয়ার নীতি এসেছে, নিয়ম এসেছে, আমরা সেটা সবাই একসাথে উচ্চারণ করব। এর আগে আমরা আগামীকাল যে ঈদ উল ফিতর সেটা সম্পর্কে কিছু মাসালা মাসাইল জানবো। 1 নম্বর কথা হচ্ছে, আজকে যে রাত আসবে ঈদ উল ফিতরের রাত, এটাকে লাইলাতুল ঈদুল ফিতর বলা হয়। এই ঈদ উল ফিতরের রাত্রে সারা রাত ইবাদত বন্দি করার হাদিস আছে, কারণ এটা একটা লাইলাতুল কদরের রাতের মতো রাত। বছরে 5 রাতের মধ্যে অন্যতম একটি রাত হচ্ছে আজকের রাত, যেটা আসতেছে। আজকে সূর্য ডুবার পর থেকেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন, আল্লাহর বান্দা যারা আল্লাহকে স্মরণ করবে, ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে কাটাবে, তাদের জন্য উন্মুক্ত ক্ষমা মাফের ব্যবস্থা রেখেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন, বলুন আমিন। এই রাতের মধ্যে কোন ধরনের শরীয়ত বিরোধী কাজ আমরা যাতে না করি, আনন্দ উল্লাস উদযাপন করতে গিয়ে যাতে আমাদের মাধ্যমে এই রাতের বেহুরমতি না হয়। আমরা লাইলাতুল কদরকে যেভাবে উদযাপন করি, সম্মান করি, রাতটা কাটাই আমরা ইবাদত বন্দেগীতে, আজকের রাত আমরা অবহেলায় না কাটিয়ে হয়তো দেখা যাবে আজকের এই রাতটা আমাদের জন্য জীবনোত্তর শেষ ঈদ উল ফিতরের রাত। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের মত কখন কোথায় কিভাবে হয় বলা যায় না। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে হবে, আল্লাহ যেন আমাদেরকে একটা, সবাইকে মরতে হবে কিন্তু মরণের মধ্যে একটা সৌন্দর্য আছে, আপনার সহি সালামতে দুনিয়া থেকে যাওয়া, এটাও আমাদের কামনা। আমাদের এই যে শরীর, এই শরীরটা কবরে যাবে, মারা যাওয়ার পর সবাই লাশ বলবে, এই লাশটা অক্ষত থাকা, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে চেয়ে নিতে হয়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন এই ঈদ উল ফিতরের রাত্রে অসংখ্য মানুষকে মাফ করে দেন। আল্লাহ আমাদের নামগুলো যাতে ওই ক্ষমা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, জোরে বলি আমিন। আগামীকাল প্রথম কাজ যেটা ফরজ, সেটা হচ্ছে জামাতের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করা। এটা আপনারা অবহেলা করবেন না। আমাদের বেশি অবহেলা হয় ঈদ উল ফিতরের দিন ফজরের নামাজ। 10-12 জন মুসল্লি ফজরের নামাজ হয় না, কিন্তু ঈদের জামাতে জায়গায় দেওয়া যায় না। আপনারা রাগ করবেন না, এগুলো আমি শরীয়তের মাসালা হিসেবে বলতে হচ্ছে। ঈদ উল ফিতরের নামাজের আগে ফজরের নামাজ, ফজরের নামাজ পড়ে হাদিস শরীফের মধ্যে আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন যে ওই দিন ফজরের নামাজের পরে যদি সম্ভব হয় সূর্য ওঠা পর্যন্ত মুসল্লায় বসে কোরআন তেলাওয়াত, জিকির আজকার করবে। এরপরে সূর্য ওঠার পরে গোসল করে আতর গোলাপ লাগিয়ে ঈদগাহের মধ্যে আসবে। হাদিস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে বলেছেন যে যারা ফজরের নামাজ না পড়ে তারা যেন ঈদগাহে না আসে। তো এত কঠোরতা, আমি তো এটা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো শারে, আমার নবী তো শরীয়ত প্রণেতা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তো এটা আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম। ঈদে আসার আগেই আপনারা ফিতরা আদায় করার চেষ্টা করবেন, পরেও দেওয়া যাবে, তবে ঈদের নামাজের আগে ফিতরা আদায় করাটা মুস্তাহাব। ঈদের দিন এক রাস্তা দিয়ে আসা এবং
আর একটা ভিন্ন রাস্তা দিয়ে যাওয়া আমার নবীর সুন্নাত। এরপর একটা হাদিস শরীফ, মিশকাত শরীফের হাদিস 1346 নম্বর। ওয়ান ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আন্না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লা ইয়াউমাল ফিতরি রাকাআতাইন লাম ইউসাল্লি ক্বাবলাহুমা ওয়ালা বা'দাহুমা, মুত্তাফাক আলাইহি। ঈদের দিন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের পরে ঈদের নামাজ পর্যন্ত আর কোনো নফল নামাজ পড়েননি, এবং এরপর যোহর পর্যন্ত আর কোনো নফল নামাজ পড়েন নাই। সেই দিন দুখুলুল মসজিদ, তাহিয়াতুল ওযু ইত্যাদি, ইশরাকের নামাজ, সালাতুদ দুহা, যেগুলো নফল নামাজ আমরা পড়ি জানি, ঈদের দিন সেগুলো মানা। কেন? শুধুমাত্র ঈদের নামাজের গুরুত্বের জন্য। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন ফজরের নামাজের পর থেকে যোহর পর্যন্ত ঈদের নামাজ ছাড়া আর কোনো নামাজ পড়েন নাই। এরপরে ওয়ান আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু قال كان رسول الله সবাই বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা ইয়াগুদু ইয়াউমাল ফিত্র হাত্তা ইয়াকুলা তামারাত অথবা সামারাতিন ওয়া ইয়াকুলহুন্না ফিতরা, বুখারী শরীফের হাদিস। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন খেজুর খাইতেন অথবা মিষ্টান্ন কোনো খানা খাইতেন, মিষ্টি জাতীয়, এবং সেটা বেজুর খাইতেন। বেজুর, একটা খেজুর 3টা অথবা 5টা অথবা 7টা বেজুর করে খেজুর অথবা কোনো মিষ্টি জাতীয় খানা খাওয়া ঈদুল ফিতরের নামাজের আগে, ঈদগাহে আসার আগে, এটা আমার নবীর সুন্নাত। ওয়ান জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق, বুখারী শরীফ হাদিস। তাও ঈদের দিন আমার নবী রাস্তা ভিন্ন করতেন, মানে এক রাস্তা দিয়ে আসতেন, অন্য রাস্তা দিয়ে যাইতেন। কেন? যাতে উভয় রাস্তার প্রতিবেশী সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়, উভয় রাস্তার প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনের সাথে আপনার দেখা হয়, উভয়ের সাথে আপনার কথাবার্তা মহব্বত বাড়ে। এটা হচ্ছে হিকমত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন। আগামীকাল ইনশাআল্লাহ আমাদের ঈদগাহে আমাদের পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী আমাদের ঈদগাহের জামাত 8টায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তবে অনেকেই বলেছেন যেহেতু শনিবার, আজকে হলে 8টায় ভরে ফেললে ঠিক আছে, যেহেতু শনিবার 8:15 করলে ভালো হয়। ইনশাআল্লাহ 8:15 হয়ে যাবে। আপনারা আবার 8:15 জন্য বসে থাকবেন না, আপনারা 8টার আগে, আমরা ইনশাআল্লাহ এখান থেকে 7:15 মোটামুটি 1 ঘন্টা আগে আমরা আলোচনা শুরু করব, আল্লাহ যদি কবুল করেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হাকিমুল হাকিমিন আমাদেরকে কবুল করুন, বলুন আমিন।